नमस्कार। मु आज साहित्य चर्चा प्रसंग रे मु वास्तववाद संपर्क रे चर्चा करी। प्रकृत आम मनरे प्रश्न उठे, साहित्य केवल कल्पनार विलास नुहे कि? अनेक भावती केवल कल्पनार इंद्रजाल होउची साहित्यर एक मूल आकर्षण, किंतु सहज सरल गणभाषार जीवनबोधर कथा ही साहित्यर मूल भित्ति होगा दरकार। बोधे यही कारणरू रोमांटिसिज्म आउ क्लासिसिज्म से परिधि भितर मुकुली थिला भारतीय साहित्य, विश्व साहित्य एवं ओडिया साहित्य। तेणु क्लासिक आउ रोमांटिक धारार क्रम विलयमान अवस्थार ऊनविंश शतक एक नूतन आलोड़न सृष्टि करथिला। से आंदोलन ना होची वास्तववाद आंदोलन बा वास्तववादी बोली जाको आमे कहूछु। दर्शन शास्त्र रे एक शब्द रूपे वास्तववाद अत्यंत मूल भावे ग्रहणयोग्य। ये शब्दटी को आपण दर्शन शास्त्र रे नोमिनालिज्म बा आइडियालिज्म भाव में वस्तुवादर परिभाषा रूपे ग्रहण करिसेंती। मात्र ये शब्दटी शिल्प और साहित्य क्षेत्र को प्रवेश कला बेलू यार जो वस्तुगत जगत सहित जो संपर्क सही अर्थ रे ही वास्तववाद को व्यवहार करा जाउछि। प्रकृत रे ए धरणर साहित्य रे वस्तु जगतर बाह्य सत्ता और वास्तव जीवन प्रकृत रे रूप प्रकाश नहीं कि पाठकों पाखरे पहुँची। तेणु जो कल्पना और भावविलासर कथा थिला साहित्यर मूल भित्ति, से मूल भित्ति दोहली जाइछि। वास्तववादी साहित्य संपर्क रे विविध आलोचक माने भिन्न भिन्न मतधारा प्रकाश करिसेंती। तांकर चिंताधारा जे साहित्य केवल मिथ्या कल्पना बा जो ईश्वर विश्वास रही यह गतानुगतिक मनीष पाखरु बा सामाजिक व्यवस्था पाखरु साहित्य और व्यक्ति भितर एक दूरत्व स्थापन करिथाय। तेणु ये जो यथेष्ट दूरत्व रही से दूरत्व कमिवा दरकार। कारण दुरागत चित्रकल्प बा अबोध्य रूपक ये सबू साहित्य जदि विपुल परिमाण रहिबो ताहले ताहा केवल कल्पलोक को नहीं पारे, एक कल्पनार जगत भितर को नहीं पारे। तेणु वर्णना को वास्तवधर्मी करिबा पई कि गणजीवनर महाभाष्य रूपे गढ़िबा पई कि वास्तववादर प्रासंगिकता रही। तेणु जीवन आउ जगतर एक कलात्मक अभिव्यक्ति होउछि वास्तववाद, जोंथिरे लेखक माने वस्तु जगतर एक माइक प्रतिरूप अंकन करती जहाँ पाठकों को सत्य आउ अविकल रूप से प्रतीयमान होता है। वास्तवता सहित अधिकतर घनिष्ठ होइथिबा चरित्र आ घटना गुड़िक व्यक्ति चेतना भितर एक नूतन अंगीकार भाव नहीं कि तांको पाखरे पहुँची थाए, जोथिपाई वास्तववादी साहित्य तार प्रमुख भूमिका ग्रहण करिथाए। यह ही होउछि से साहित्यर मूल उद्देश्य। मोटामोटी भाव में समग्र विश्व रे एई वास्तववाद प्रतिष्ठा हवा पछरे रही फरासी राष्ट्र विप्लवर प्रमुख भूमिका एवं विशिष्ट दार्शनिक रूसो तांकर जो सामाजिक चुक्तिवाद बा सोशियल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ताहारी माध्यम रे समग्र विश्व रे आंदोलन सृष्टि करथिले एवं परवर्ती समय रे सेई तत्वर प्रभाव रे जनतार परंपरा जो सामंत आउ धर्मजाजकंकर जो क्रिया प्रतिक्रिया थिला से प्राधान्य को तिरोहित करी ध्वंस करी एक पीड़ित अत्याचारित जनतार प्रतिनिधि भाव रे साहित्य रे पशी पाठकों पाखरे पहुँचला। तेणु जनतार यही जो विजय असीम आशा उद्दीपनार भावसत्ता भितरु वास्तववादर जन्म। प्रकृत रे कहिबाकु गले मार्क्सकर साम्यवादी चेतना मध्य ए वास्तववादी साहित्य सृजन को त्वरान्वित करिछि। तेणु एथिरे सामाजिक संघर्ष मनीषर जो माटी प्रति तार जो संपर्क से संपर्क नुआ रूप नहीं स्थान पाइछि। ता भितर रही अनेक गुड़िए शिल्प विप्लवर अनेक गुड़िए पृष्ठभूमि अनेक कारण से भितर रही आमर फोटोग्राफीर उद्भावन रही डार्विनकर विवर्तनवाद तत्व कथा रही एवं मार्कोनीक रेडियोर उद्भावन कथा रही स्टीफेनसन रेल इंजिन बा जो दूरता कमिया कथा लोक सहित संपर्क स्थापन करिवार जो दिग गुड़िक बदली एवं ताहा जनचित्त एक नुआ भाव बा क्रिया प्रतिक्रिया रूप से स्थानित होइछि। तेणु मोटामोटी भाव में रोमांटिक चेतनार जो मिथ्या कल्पना थिला, जो पलायनवाद मनोवृत्ति थिला, जो स्वप्नबोध थिला, से विचार बोध को तिरोहित करिकी एक
ଦୃଢ଼ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି ବାସ୍ତବବାଦ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଜୀବନ ଓ ଜଗତର ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ଅନୁକୃତିକୁ ସାହିତ୍ୟରେ ରୂପାୟିତ କରିବା ବାସ୍ତବବାଦର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯେ ତାଙ୍କର ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ବିଶ୍ୱ ତା ଜଗତର ଚାରିପଟେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେଥିରେ ରୂପ ପାଇଥାଏ। ଆମେ ବାସ୍ତବବାଦକୁ ବହୁବିଧ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ତେଣୁ କିଛି ତା'ର ଗୁଣ ଆଉ ଲକ୍ଷଣ ଆଧାରରେ ତାକୁ ଆଲୋଚକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ବିଷୟଗତ ବାସ୍ତବବାଦ। ବିଷୟଗତ ବାସ୍ତବବାଦ ବୋଲି କେତେଜଣ ତାକୁ ବିଭାଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସମାଜ, ଅର୍ଥନୀତି, ରାଜନୀତି ଏହିସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟକ୍ତିର ତା'ର ଯେଉଁ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଂଘର୍ଷ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଯେଉଁ କଥା ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟଗତ ବାସ୍ତବତା ବୋଲି ତାକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ରହିଛି ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ବାସ୍ତବବାଦ। ଏଥିରେ ଫ୍ରଏଡୀୟ ମନୋବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ମଣିଷର ଚେତନ, ଅଚେତନ, ଅବଚେତନ ଏବଂ ମନର ବିବିଧ ସ୍ତର ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବିବିଧ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥାନ୍ତି ଲେଖକଟିଏ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ବାସ୍ତବବାଦ। ତ ଏଥିରେ ଇତିହାସର କଙ୍କାଳ ଉପରେ ଏଟା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ କାଳଖଣ୍ଡର ତା'ର ଯେଉଁ ଇତିହାସ ରହିଛି ତାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଲଛମା ଉପନ୍ୟାସକୁ ଦେଖୁ ବା ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ 9 ନାଟକକୁ ଦେଖୁ, ସେଥିରେ ଦେଖୁ ଯେ ଏ ଐତିହାସିକ ବାସ୍ତବବାଦ ସେଥିରେ ରୂପ ପାଇଛି। ତାପରେ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଆର୍ଥନୀତିକ ବାସ୍ତବବାଦ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ସବୁ ରହିଛି ତାହା ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। ତାପରେ ରହିଛି କ'ଣ ନା ସମାଜବାଦୀ ବାସ୍ତବବାଦ। ତେବେ ସମାଜବାଦୀ ବାସ୍ତବବାଦର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଆମେ ମାର୍କ୍ସ ଥିଓରିର ପ୍ରଭାବ ତା ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛି। କାରଣ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଘଟିତ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଏହି ସମାଜବାଦୀ ବାସ୍ତବତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏହାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପ୍ତ। କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ତା'ର ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର କଥା, ତା'ର ଯେଉଁ ଜୀବନର ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର କଥା ଏଥିରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେତିକି ବି ପ୍ରାୟ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛୁ, ବାସ୍ତବବାଦୀ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ, ସେଥିରେ ଆମେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ଏଥିରେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠରେ ବି ସେଇ ସମାଜବାଦୀ କଥାଟିକି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ସେମିତି ଆଦର୍ଶବାଦୀ ବାସ୍ତବବାଦ। ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବବାଦ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶବାଦର ବିରୋଧୀ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆଦର୍ଶବାଦକୁ ବିରୋଧ କରିକି ଏ ବାସ୍ତବବାଦର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବବାଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରଖ୍ୟାପନ ଅନେକ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କହୁଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ଅସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। କାରଣ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷର ନିଜର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶଗତ ବାସ୍ତବତା କିଛି ରହିଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜର ପରିଚିତି ସେଇ ଆଦର୍ଶ ଭିତରୁ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ମାଟିର ମଣିଷ ଏଇ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରଖ୍ୟାପକ ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଏହି ବାସ୍ତବବାଦୀ ଉପନ୍ୟାସର କଥା ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଫରାସୀ ଔପନ୍ୟାସିକ ବାଲଜାକ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲବେୟାର ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସରେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଚିନ୍ତନର ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଡାମ ବଭାରୀ ଉପନ୍ୟାସରେ ଏବଂ ବାଲଜାକର ହ୍ୟୁମାନ କମେଡି ଉପନ୍ୟାସ ଏ ଦୁଇଟିରୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ। ଆମେ ଯଦି ଏହି ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ତାହେଲେ ବାଲଜାକ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ମତବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଜର୍ଜ ଇଲିୟଟ, ଚାର୍ଲସ ଡିକେନ୍ସ, ସାଲୋଟ୍ ଏମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତା ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଶାସନ ଶୋଷଣର ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର, ଏ ବାସ୍ତବବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ମୂଳ ଦିଗ। ଆମେ ଡେଭିଡ୍ କପରଫିଲ୍ଡ ଦେଖୁଛୁ ଡିକେନ୍ସଙ୍କର, ସେ ଉପନ୍ୟାସରେ ଏଇ କଥାଟି ରହିଛି। ସେମିତି ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କର ରୁଷୀୟ ସାହିତ୍ୟିକ ପୁସ୍କିନ୍, ଟଲଷ୍ଟୟ ଏବଂ ଜର୍ମାନ ସାହିତ୍ୟିକ ଜି କେଲର ଏମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିଛି। ସେମିତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ତାହେଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବାସ୍ତବତାର ଅନୁଭବ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରେ ପରେ ନନ୍ଦକିଶୋର, ଉପେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ, ଗୋପୀନାଥ ଏମାନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଏବଂ ଭଗବତୀ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି,
ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ସେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ 1905 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ଲିଟରେଚର୍ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଷକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେନିନ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କଳାକୁ ଗଣମୁଖୀ କରିବାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଘଟଣା ପରେ ତ ଗୋଟେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ଗଣଧର୍ମୀ କଳାର ଯେଉଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛି ସେଇଟା ଯଥାସମ୍ଭବ ଆଳଙ୍କାରିକତା ମୁକ୍ତ ହେବା ବୋଲି ଦରକାର ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଲେନିନ୍। ଏବଂ ସେହିପରି ଆମ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ କଳା ସୃଷ୍ଟି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ସାପେକ୍ଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ କଳାର ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଅତଏବ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ କଳା ପାଇଁକି ଗଣମୁଖୀ ଭାଷା ବା ଗଣମୁଖୀ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁକି ବାସ୍ତବବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବବାଦୀର ବହୁବିଧ ଦିଗ ଆମେ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ତାକୁ ଆମେ ବିଚାର କରୁଛୁ। କେତେଜଣ ସମାଲୋଚକ କହନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବବାଦ ଜନ୍ମ ପଛରେ ସ୍ୱଭାବବାଦର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସ୍ୱଭାବବାଦ କହିଲେ ଏଠି ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ୍ ବା ପ୍ରକୃତିବାଦକୁ ବୁଝଉଥାଉ। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସାହିତ୍ୟରେ ଯଥାସ୍ଥିତିବାଦ ବା ପ୍ରକୃତିବାଦ ଏଇସବୁ ତା'ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ଭାବରେ ବିଚାର କଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ବାସ୍ତବବାଦର କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ପ୍ରକୃତରେ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବବାଦ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜୀବନର ସାମଗ୍ରିକ ରୂପ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ସହିତ ଚିତ୍ରିତ କରିପାରେ ଲେଖକଟିଏ। ସେ ପ୍ରକୃତିର ସବୁ ଦିଗକୁ ସେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରେଇଥାଏ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଘଟଣାବଳୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କାଳ୍ପନିକତା ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା, ତାର ଅର୍ଥନୀତି, ତାର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା, ତାର ବୈପ୍ଳବିକ ଜୀବନ, ଏସବୁ ବାସ୍ତବବାଦୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ରହିଛି ସେଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସେମାନେ ତାକୁ ନୂଆ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ତେବେ ବିତର୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ୍ତବବାଦର ଜନ୍ମ ଏବଂ ତିକ୍ତତା ଭିତରେ ତାର ବିକାଶ। କାରଣ ଅନେକ ସମାଲୋଚକ ବା ସାହିତ୍ୟିକ ଯେତେବେଳେ କଳ୍ପନା ବିଳାସର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ବାସ୍ତବବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ତିଆରି ପଛରେ ସେମାନଙ୍କର ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଘଟନ ବିଘଟନ ଭିତରେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବାସ୍ତବବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅନରିଏଲିଜିମ୍ ନାମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା। ଫ୍ଲୋବେୟାର କହୁଥିଲେ ଯେ ଉପନ୍ୟାସର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ତା ଭିତରେ ଔପନ୍ୟାସିକ ନିଜେ କେମିତି ରହି ନିଜକୁ ଅନ୍ତରାଳରେ ରଖି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅବିକଳ ଭାବରେ ପାଠକ ପାଖରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ହେଉଛି ତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଅତଏବ ସାହିତ୍ୟରେ ଏଇଭଳି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି ଯେ ଆର୍ଟ ଫର୍ ଆର୍ଟ ସେକ୍ ନୁହେଁ, କଳା ପାଇଁ କଳା ନୁହେଁ, ସେ ଜୀବନବୋଧ, ଜୀବନ ପାଇଁ କଳା, ଆର୍ଟ ଫର୍ ଲାଇଫ୍ ସେକ୍। ଅତଏବ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, କଳା ପ୍ରକୃତରେ ତାହା। ତେଣୁ ବିଶେଷତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମାଧାନର ଇଙ୍ଗିତ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବବାଦୀ ସାହିତ୍ୟରୁ ମିଳିଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଅନେକ ବାସ୍ତବବାଦୀ ବା ଗଣମୁଖୀ ଆବେଦନ ଥିବା କବିତା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। କାରଣ ସମାଜବାଦୀ ବାସ୍ତବତା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଗତିବାଦୀ କବିତାର କିଛି ଆଳଙ୍କାରିକ ମୁକ୍ତ ସହଜ ପ୍ରକାଶନ ଉପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଅତଏବ ସାଦୃଶ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ବା କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ଥିଓରି ଅନୁଯାୟୀ ଗଣଜୀବନର ଯେଉଁ ଯଥାଯଥ ଚିତ୍ର ତହିଁରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଗତିବାଦୀ କାଳୀନ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ବା ଉପନ୍ୟାସ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଆମର ବାସ୍ତବବାଦୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ। କେବଳ କବିତାଟିଏ କହିକି ସାରିବି। ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଗତିବାଦୀ କାବ୍ୟ ଚେତନାର ବିଶିଷ୍ଟ ରୂପକାର ସଚୀ ରାଉତରାୟ ମାର୍କିନ କବି ୱାଲ୍ଟ ହ୍ୱାଇଟମ୍ୟାନଙ୍କ ସହ କଣ୍ଠ ମିଳେଇକି ସେଇ କଥା କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ତମେ ମୋର ଛପା ବହି ଯେତେବେଳେ ଛୁଅଁ ଛୁଅଁ ନୂଆ ମଣିଷର ଛାତି, ଏଇ ପୃଥିବୀର ସବୁ ମଣିଷ ଜାତି, ତାର ପ୍ରତିଟି ଖବର ରୂପ ପାଏ କବିତାରେ ମୋର। ଅତଏବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନର ବ୍ୟକ୍ତିର ଆକୁଳ ନିବେଦନକୁ ବାସ୍ତବବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ
ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଅତଏବ ବାସ୍ତବବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ବିଲୟ ନାହିଁ, ତାହା କଳ୍ପନା ଠାରୁ ବହୁ ଉପରେ। ଯେତେଦିନ ଯାଏ ବାସ୍ତବବାଦ ଥିବ, ସେ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲିଥିବ, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହିତ୍ୟର ବା ବିଲୟ କାହିଁ। ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଥିରେ ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।